Let's go to question number 15. 0.01 is what percentage of 0.1? So what percentage of 0.1? Let me take an x percent. X percentage of 0.1 is what I am given? 0.01. అంటే 0.1లో ఎంత పర్సెంట్ 0.01 అని వస్తుందని అడుగుతుంది. 0.1లో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ 0.01 ఇలా మీరు రాయాలి. వాట్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఎక్స్ పర్సెంట్. వాట్ ఐమ్ టేకింగ్ ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 0.1. ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీకు 0.01 రావాలంట. సో ఎక్స్ పర్సెంట్ కెన్ బి రిటర్న్ ఎక్స్ బై 100. హాఫ్ మీన్స్ ఇంటూ 0.1 కెన్ బి రిటర్న్ 1 by 10. హియర్ రైట్ సైడ్ 0.01 can be written 1 by 100 because point given after two places, whole by 100. 100 cancel, cross multiplication, x equals to 10. This is the required answer. X equal to 10, option C is right answer. Am I clear? Have a look at question number 16. What percentage of 2650 is 1987.50? What percentage means what I am taking x percent. X percentage of 2650 is nothing but equal 1987.50. This is the question. Okay, so 2650 లో x percent value find out చేస్తే మీకు 1987.50 రావాలి. X percent means it can be written x by 100 of nothing but into 2650 equals to, it can be written 198750 by 100 because point given after two places, nothing but whole by 100 taken. Point cancel, whole by 100. Denominator 100 cancel, numerator 0 cancel, okay na, 0 cancel. So these two cancel it by 5 table. 5 is a 25, 5 3 is a 15. Again 5 3 is a 15, remainder 4 8, 9 is a 45, 3 7, 7 is a 35 and 2 5, 5 is a. So 53x equals to what you are getting? 3975. Therefore x can be written 3975 by 53. Actually 53 is a prime number, so directly you can take a division. So 53 directly 7 is first, 7 3 is a 21, 7 5 is a 35 plus 2 37. What is the remainder? 6 2 5. Directly again 5 is a 265. 53 5 is a 265, remainder 0. So it is equals to what, how much percentage? 75 is the required answer. 75% option B is the right answer. Am I clear? Let's go to question number 17. What percentage of a day is 3 hours? What percentage means what you are taking? X percent. X percent of a day. So a day nothing but 1 day. 1 day equals to 3 hours. 3 hours. So right side what you are obtained? Hours. So day also convert into hours. X percent means x by 100 of nothing but into 1 day nothing but how many hours? 24 hours. 24 hours. అవర్స్లో ఎందుకు మార్చాలంటే మనకి ఆన్సర్ 3 hours అని రైట్ సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి, సో డేలో అవర్స్లో రాసుకుని ఈక్వల్ టు 3 hours. ఐ క్లియర్? సో జీరోస్ అవర్ క్యాన్సిల్, 3 1 జా 3 8 జా. సో ఫైనల్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ నెక్స్ట్ వన్ 4 2 జా 4 25 జా. ఓకేనా? So therefore 2x equal to, according to cross multiply 25. Therefore x can be written 25 by 2 can be written 12 and a half. 12 and a half. 2 12 are 24, remainder 1. It can be converted into mixed fraction. 12 and a half percentage. Option D is right answer. Am I clear? Let's go to question number 18. If cost of 1 rupee to photocopy a sheet of paper. However, 2% discount is allowed on the photocopies done after first 1000 sheets. How much will it cost to copy 500 sheets of paper? Am I clear? The question very clear. First one what I am given? Cost of photocopy sheet paper 1 rupee. Okay. 2% discount when will allowed? So after first 1000 sheets. Am I clear?
సో మీరు ఆల్ ఫోటో కాపీస్ డన్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ 1000 మీరు షీట్స్ అనేవి మీరు కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు 2% డిస్కౌంట్ అనేది అలౌ చేస్తున్నారు. అంటే ఇనీషియల్గా లేదండి, ఫస్ట్ మీరు 1000 కాపీస్ వరకు ఆ కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది కదా, మీరు అమ్మేస్తే మొత్తం నార్మల్గా 1000 కాపీస్ వరకు కంప్లీట్ చేస్తే మీకు రిమైనింగ్ వచ్చేదానికి 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. అది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఐ క్లియర్? సో బట్ క్వశ్చన్ వాడేమో హౌ మచ్ విల్ ఇట్ కాస్ట్ కాపీ 5000 షీట్స్ పర్ పేపర్. సో నార్మల్గా ఫస్ట్ 1000కి మనం కంప్లీట్ చేయాలి. ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ 1000 వరకు కాస్ట్ ఫోటో షీట్ మనకి ఎంత ఇచ్చారు, ఫోటో కాపీ షీట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ₹1. 1000 వరకు ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండదు. ఫస్ట్ 1000 ఓకే, ఫస్ట్ 1000 కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. అంటే యాక్చువల్లీ ఇది కాస్ట్ ప్రైస్, ఓకేనా. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 1000 ఫోటో కాపీస్, ఈచ్ కాపీ కాస్ట్ ₹1. 1000 into 1, 1000 into 1, ₹1000. ₹1000. Am I clear? Next, 2% discount allowed on all photocopies done after first 1000 sheets. సో ఫస్ట్ 1000 షీట్స్ కంప్లీట్గా డైరెక్ట్గా మనం కాస్ట్ ప్రైస్ చెప్పగలిగాం. అంటే రిమైనింగ్ మనకు 5000 ఇచ్చారు కదా, రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి? సో రిమైనింగ్ కాపీస్ కూడా రాద్దాం. సో రిమైనింగ్ ఫోటో కాపీస్ ఈక్వల్ టు 4000. సో 4000 into 1 యాక్చువల్లీ దీని కాస్ట్ ప్రైస్, బట్ అందులో 2% డిస్కౌంట్ అలౌ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో 2% అనేది మనం ఇందులో 2% ఇచ్చేద్దాం. 2% మీరు డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకో, 2% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మైనస్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ 2%, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 2% మీన్స్ వాట్, రిమైనింగ్ 98%కి దీన్ని మనం అమ్ముతున్నాం మనీ, అది దాని మీనింగ్. అర్థమవుతుందా? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 1000 కాపీస్ వాల్యూ ₹1000. సో అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఐమ్ గివెన్, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఫోటో కాపీస్ 4000 లెఫ్ట్, ఈచ్ వన్ ₹1, but 2% discount allowed remaining photos copies, nothing but on 4000. So thereby giving 2% discount means remaining these photocopies, 4000 photocopies cost price 4000 can be sold at 98% because already given 2% discount. సో ఈ మొత్తం కాస్ట్ అనేది మనం చెప్పమంట, అంటే ఇది కూడా మన కాస్ట్ ప్రైస్ కింద వస్తుంది. అంటే రిమైనింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ మీరు చెప్పాలంటే, సో ఇవి ఏంటంటే నార్మల్గా 2%. యాక్చువల్లీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, యాక్చువల్లీ ఇది 4000 కదండి, 4000లో 2% అంటే 2% వాల్యూ, టెల్ మీ 2020 క్యాన్సిల్ అంటే 200 డిస్కౌంట్ వస్తుంది నార్మల్గా అయితే. ఆ 200 డిస్కౌంట్ మీరు రెడ్యూస్ చేసి రిమైనింగ్ చెప్పాలి. సో ఇలా చేసినా ఒకటి, లేదా ఇంటూ 4000 ఇంటూ ₹1 నెక్స్ట్ 4000 షీట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్, డిస్కౌంట్ 2% అలౌడ్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి రిమైనింగ్ మనం పే చేసే అమౌంట్ 98%. 2020 క్యాన్సిల్, మీరు డైరెక్ట్ 98 into 4 చేశారనుకోండి, 0, 4 8s 32, 3 అండ్ 36 + 3 39, ఇది రిక్వైర్డ్ అవ్వాలి. సో అది ఇది మీరు యాడ్ చేస్తే అంటే న్యాచురల్గా ఇది వస్తుంది అనమాట. క్వశ్చన్ ఏమడుతుంది, హౌ మచ్ విల్ ఇట్ కాస్ట్ కాపీ ఫర్ ఆల్ అన్నాడు. ఇది యాడ్ చేసుకుంటే మీకు 4920 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. Am I clear? So one should have to explain that. This is very important question especially. సో ఇక్కడ 2% డిస్కౌంట్ అనేది ఎప్పుడు అలౌ చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూద్దాం. వన్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో యాక్చువల్లీ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ₹1 టు ఫోటో కాపీ ఏ షీట్ ఆఫ్ పేపర్, ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చారు. హౌఎవర్ 2% డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఆన్ ఆల్ ఫోటో కాపీస్ డన్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ 1000 షీట్స్. హౌ మచ్ విల్ ఇట్ కాస్ట్ టు కాపీ 5000 షీట్స్ ఆఫ్ ఏ పేపర్. సో పేపర్లో 5000 షీట్స్ ఉన్నాయి, 5000 షీట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ అడుగుతున్నారు. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ 1000 వరకు చూడండి, అవుట్ ఆఫ్ 5000 సో 5000లో ఫస్ట్ మనకి 1000 కాపీస్ ఉన్నాయి కదా, దాని కాస్ట్ ప్రైస్ మారదండి, అది ఇంటూ 1 అంటే టోటల్ 1000 అవుతుంది. ఇది మారదు ఎప్పుడు కూడా. రిమైనింగ్ ఉంటుంది కదా 4000. సో ఈ 4000 అంటే మీరు ఎప్పుడైతే 1000 మొత్తం అయిపోతాయో ఆ నెక్స్ట్ ఎడిషనల్గా 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. అంటే ఇందులో 2% డిస్కౌంట్ కూడా కట్టి మనం చేయొచ్చు. 2% డిస్కౌంట్ వాల్యూ హౌ మచ్,
దిస్ ఈజ్ 2% డిస్కౌంట్ వాల్యూ. ఇది దేనికి అప్లై అవుతుందంటే ఓన్లీ ఫర్ రిమైనింగ్ అంటే టోటల్ 5000 షీట్స్ గివెన్, రిమైనింగ్ 4000 లెఫ్ట్. సో 4000 కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే 1 రూపీ తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ. ఈచ్ ఫోటో కాపీ 1 రూపీ, అంటే 4000 ఇంటూ 1 4000 అవుతుంది రూపీస్లో. దీనిలో 2% డిస్కౌంట్. వాట్ ఇస్ ద డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 2%? సో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 4000లో 2% డిస్కౌంట్ ఎంత అవుతుంది? 80 అవుతుంది. అంటే 4000లో మీకు ఎంత అవుతుంది? 80 తగ్గుతుంది. సో 4000లో 80 మైనస్ చేశారు అనుకోండి డిస్కౌంట్ వాల్యూ, మీకు 3920 రూపీసే పడుతుంది రిమైనింగ్. సో రిమైనింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ 3920. సో ఇనీషియల్గా 1000 కాపీస్ 1000 ప్లస్ 3920, వాట్ ఈస్ ద టోటల్? 4920. అది దిస్ ఈజ్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ కాపీ. అంటే నెక్స్ట్ ఆ డిస్కౌంట్ కూడా ఎలా చేసుకుంటే 4920 వస్తుంది. ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. ఏ హౌస్ వైఫ్ సేవ్డ్ 2.50 rupees in buying an item on sale. If she spent 25 rupees for the item, approximately how much percentage she saved in the transaction? Okay, clear? So question very clear. So clearగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌస్ వైఫ్ సేవ్డ్ 2.50 rupees in buying an item on sale. సో సేల్లో తను 2.50 అంటే 2.50 రూపీస్, 2.5 రూపీస్ సేవ్ చేస్తున్నారు. టోటల్గా ఎంత స్పెండ్ చేశారు? షీ స్పెండ్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ 25 రూపీస్. అప్రాక్సిమేట్లీ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ సేవ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అన్నారు. నార్మల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే X% సేవ్ అనుకుందాం. X% ఆఫ్ టోటల్ అమౌంట్ 25 రూపీస్. X% ఆఫ్ 25 రూపీస్ వాల్యూ మనకి ఫైనల్గా ఎంత రావాలంటే 2.50. ఇది సింగిల్ స్టెప్లో రాయాలంటే ఇది ఆన్సర్. సో పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్లో ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవ్వదేమో, అందుకనే ఇలా ఇచ్చుంటారు. ఒకసారి చూద్దాం. X% నథింగ్ బట్ ఇట్ కెన్ బి రిటన్ X/100, ఆఫ్ అంటే ఇంటూ 25 రూపీస్ ఈక్వల్స్ టు 2.50. Am I clear? Is it clear? So 25 1s are 25 4s are. So cross multiplication, therefore X can be written 2.5 into 4. Directly 10, yes. How much percentage save? 10%. So approximating అవసరం లేదు, 10% is the required answer. Because question what, how much percentage save? She saved in the transaction, nothing but 10%. How will get 10? So therefore X can be written 2.5 into 4, 10%. Option C is right answer. Let's go to question number 20. How many liters of pure acid are there in 8 liters of a 20% solution? Very simple. So how many liters of pure acid? What I am asking, pure acid. So 8 liters ఉంది, that is a solution. But question 20% ఉందన్నాడు చెప్తున్నా. ప్యూర్ ఇందులో 20%, it can be written 8 into 20/100. Question what I am asking, 20% of 8 liters how much? That means 8 into 20/100. 0 0 cancel, 2 1s are 2 5s are. Am I clear? So finally what you are getting, 8/5 can be written 1.6. 1.6. Option C is right answer. 8/5 nothing but 1.6. 8 is divided by 5. 5 1s are 5, remainder 3. Point taken, 0 taken. 5 6 are 30. What is the required answer? 1.6. Option C is the right answer. Am I clear? So rest of the models from percentages I will discuss you later. Thank you for watching. Have a nice day.